Students, I'm your SAJ sir. So here is the 8th volume of the chapter Non-Profit Organizations. We go for preparation of annual accounts of already existing non-profit organizations. See, we have taken, first I had started the previous 4 problems that was on this particular head where newly established concerns are there. There is no opening balance sheet being given in the problem, only the receipts and payments account was given. Now this is the case. Okay, this is very important from the examination point of view, where both the receipts and payments account and opening balance sheet, you are given the opening balance sheet and the receipts and payments account, both are given, along with that adjustments will be given. So this is for already existing non-profit organizations. So in that case, how to proceed with the answers, that we shall see in today's video. Okay, now we are into this particular head. So when you are given the opening balance sheet along with the receipts and payments account, so you are aware where receipts and payments account alone is given, how to take the items. Capped items will go to the balance sheet liability side. Revenue items will go to the income and expenditure account on opposite side. Similarly, here we have seen capped items will go to the balance sheet and revenue items will go to the opposite side. Okay, wherein whatever the items given in the opening balance sheet, liability side, if they are capital items, as you can find, this arrow mark, you can find this. It is coming to the liability side only. If they are capital items, okay, automatically it goes to the liability side only. Similarly, here on asset side, you can see if at all capital items, automatically it goes to the asset side only. Okay, this is what I have given you, capital items. But if they are the revenue items, okay, it may go on either of the two sides of a income and expenditure account. Income and expenditure account alli bandibidutte. Aita idu nodi. Ee ondu lines ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, this lines you keep observing. Okay, you can notice here, if they are the revenue items, will go to the opposite side, I mean to say either of the two sides depending on the situation. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ income side, then it has to be deducted. Keep remembering this item, whichever is given, revenue item, ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಕಡೆ, either it may go on debit side of a income and expenditure account or credit side of a income and expenditure account. If this particular item goes on debit side, then it is an addition item, remember. If it goes on credit side, then it will be a minus item. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಂಥದ್ದು, ಸೆ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ when being taken here will be added to the rent. ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಐಟಮ್. ರಿವರ್ಸ್ ಟು ದಟ್, if this particular item goes on credit side, it is an addition item. If the same is taken on debit side, it is a minus item. Okay, so ಈ ತರ ಎರಡು ಐಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆವೆಲ್ಲನೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. So that we shall see with the problem. Okay, so we are doing in this case where you are given when both the receipts and payments account as well as the opening balance sheet is given. You can find this problem. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಬರೀ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೆಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್
So here you can notice outstanding salary is there. I've taken that in a red color reason. That will be going to the income and expenditure account as an adjustment. Adjustment is salary ge adjustment ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಯ್ತಾ. If they are a revenue, salary is a revenue item ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. outstanding salary ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ salary ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, because all expenses are taken on debit side. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು so outstanding salary, what we need to do is we have to add to the minus from the salary. ಈ 23,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 3,500 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 3,500 ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 31,317 ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು 31,318 ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 3,500 ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಈ 23,000 ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3,500 ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ 3,500 ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್. So when we take the same item on credit side, it is an addition item. Illi add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, that is a change, right? Then capital fund will go to the balance sheet. ಆಯ್ತಾ, ಅದು opening capital fund. That will be this is a capital item. Okay, will go to the balance sheet liability side. ಈಗ previous problems ಅಲ್ಲಿ if you could observe, say here the opening capital fund ನಾವೇನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ನಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 92,000. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 10,500 ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನ ನೋಡಿ. 10,500 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗೋಯ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. So you have to ignore whatever the cash given in the old balance sheet because that would have been taken in the receipts and payments account on debit side. So entry is over already for it. Now further it will not come. But these items will go to the balance sheet because all these are a capital items. Ivella capital items irodrinda adu ellige hogbidutte, direct agi balance sheet ge asset side hogbidutte. Next, coming to the asset side, this amount you have to ignore always because already it is there. Subscription is a revenue item, will go to the income and expenditure account credit side. Mark ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ income and expenditure account credit side. Entrance fees ಗೆ adjustment ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ half the entrance fees to be capitalized ಅಂತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ half amount ನ income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು half amount capital account ಗೆ add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ balance sheet ಅಲ್ಲಿ. Sale of old newspapers and sports fees ಇವೆರಡೂನು ಅಷ್ಟೇನೆ revenue item ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, then postage, electricity charges and upkeep of grounds. ಈ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These 4 items you take in the income and expenditure account debit side. But sports materials ಆಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ then balance carried on. ಈ 3 items will go to the balance sheet asset side. Okay, this is the closing cash. So ಈ 3ಅನ್ನ balance sheet ಅಲ್ಲಿ asset side ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Outstanding subscriptions. Outstanding subscriptions is given. This is for current year 17-18. ಆಯ್ತಾ. So outstanding income for current year, what we have to do? 2 places. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀರಾ income and expenditure account ಅಲ್ಲಿ credit side add ಮಾಡಿ. Income and expenditure account credit side add 1 item again will be taken in the balance sheet on asset side. Okay, adana maribardu, prati satinu you have to keep on observing that outstanding incomes always credit side income and expenditure account add, balance sheet asset side. Then outstanding salary, this is outstanding expenses like, okay, income and expenditure account debit side add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, again balance sheet liability side ಇರುತ್ತೆ. Outstanding expenses debit side income and expenditure account add, second entry balance sheet liability side.
Next, half the entrance fees, it's only information. Depreciation, this you take in the income and expenditure account debit side and balance sheet asset side, minus from the respective assets. Okay, ಇಲ್ಲಿ be careful. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 20% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡೇಟ್ 1/10/17 ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, 25,000 ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು 1/10/17 ಇಂದ ಹಿಡಿದು 31/3/18 ವರೆಗೂ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ 14,000 ಮೇಲೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 6/12 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25,000 ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಈ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆನ್ಸರ್. have the columns. Diamond Sports Club, Davangere, income and expenditure account for the year ending 31/3/2018. Been telling you like how to proceed with. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಯ್ತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಿಕ್ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಮ್ ಟು ದ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು. ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಡ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 42,000. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್. ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ 42,000 ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ add outstanding subscriptions. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು add outstanding subscriptions 1,000 that is given in the adjustments. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ 2,000, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದು ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, received in advance last year but belonging to which year? Belonging to the current year. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. So add subscriptions received in advance. Okay, so that total ಇವೆರಡನೇ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈನಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಇವೆರಡೇ ಅಡಿಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 45,000. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 5,000 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 2,500 ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಹಂಗೇನೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. Okay, though there is no adjustments for that, so it is being taken. Now credit side, ಈಗ ಇವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಕಾಸ್ there is an adjustment for it. Okay, add outstanding salary for 17/18 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. how much is that? 4,500. ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ 23,000 ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೋ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 3 ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಎಂಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓವರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓವರ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ depreciation on sports materials ಇದೆ. A is on sports materials. Okay, on opening value, right, 25,000 into 20%, ಅದು 5,000 ಬರುತ್ತೆ. Then on additions ಬಂದು ಆಯ್ತಾ 14,000 into 20% into 6/12 only for
6 months you have to calculate. That gives you 1400. So 6400. Then the next is on furniture. On furniture it comes to 600. Okay, 12,000 into 5% adu, right? Now you find the totals and the difference you are getting 17,200. Idu you make it as on sports materials. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು, ಆನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಒಂದು. ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಇದೆ. ಯಾವ್ದೆರಡು? ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು, ಅಡಿಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ 25,000 ಇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು 14,000 ಅಡಿಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಇಂಟು 20% ಇಂಟು 12/12. 12/12 is nothing but 1. 1 multiplied by anything you will get the same answer. That's why we won't show there. ಆಯ್ತಾ. ಬಟ್ ಇದು ಬಂದು 6/12, 6 months by 12 months. Okay, because date you are given. You can find this. Date is given. ಈ ಡೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 31/3/2018 ಹಾಗಾಗಿ 6 months ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಬರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 1,400. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6,400 ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಲೆ 600, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 7,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. And this is the difference amount that you have to get. All right, any change? Hope you have understood this. Well, you proceed with the balance sheet now. You can see where from you have to take. Always you start with the liability side. Liability side you start capital fund. Capital fund, opening capital fund. You can see in the opening balance sheet. Opening capital fund ಕೊಟ್ಟಿದೆ 92,000. ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಹಾಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ 5,000 ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ 2,500. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,500 ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ 17,200 ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವ್ದಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್, ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಲೆಗಾಸಿಸ್, no such things. So find the totals. That total gives you 1,11,700 out of column. Next ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಅದರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಂದು 4,500 ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 4,500. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ರೈಟ್. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 25,000 ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 14,000. ಇದರಿಂದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. 6,400 ಇಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಫರ್ನಿಚರ್ 12,000 ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ 600 ಮೈನಸ್ ದಟ್ 11,400 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 25,000 ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಅಡಿಷನ್ಸ್ 14,000. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ 39,000 ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 1,400 ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 6,400 ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 32,600 ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಟೇಕನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 50,000 ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ 50,000 ದಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್.
ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 10,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ 11,200. ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಇದಿದೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಎಂಟರ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ 1000. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. and the total 1,16,200. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this up you need to carry on. ಓಕೆ, ಇದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ 5-6 ಸತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿದಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ we shall see with the homework in the next video. Okay, thank you.